السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات خواتین، رمضان المبارک میں آپ حضرات ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل احناف میڈیا سروسز پر مختلف چیزیں پڑھ رہے اور سن رہے ہیں، جس میں قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ، درس قرآن، درس حدیث، روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا حل، اور حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی طرف سے خلاصہ قرآن، اور اسی طرح مسائل ویڈیو کی شکل میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پروگرام میں ایک چیز تھی کہ مختلف حضرات اپنے جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھیں۔ تو مجھے بھی حضرات نے فرمایا چند اشعار شاعر ختم نبوت حضرت سید امین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت کے ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال گوہر، یاقوت و زمرد و لال گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو۔ آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوصاف کرے کیا ان کے بیان، یہ
زباں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق ان کا ہے قرآن مبین، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہماری یہ نشست ان سوالات کے جوابات کے لیے ہے جو دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف خواتین اور حضرات بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، مفتی صاحب پورے مہینے کی تراویح میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تراویح میں جس طرح قرآن کریم کو مکمل کرنا مستحب ہے، اسی طرح مقتدیوں کے لیے ایک مرتبہ پورا قرآن کریم سننا بھی مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم کی ہر صورت کا جز اور حصہ نہیں ہے، ہاں البتہ پورے قرآن کریم کا جز اور حصہ ضرور ہے۔ اس لیے ہمارے فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے نماز تراویح میں کسی ایک صورت کی ابتدا میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تاکہ مقتدی پورا قرآن کریم سننے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اگلا سوال، نماز تراویح میں اگر 2 کی بجائے 3 رکعتیں ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں دوبارہ وہ رکعتیں بھی ادا کی جائیں گی اور جتنا قرآن کریم ان رکعتوں میں پڑھا گیا ہے ان کی تلاوت بھی دوبارہ کی جائے گی۔ اگلا سوال، اگر روزے کی حالت میں انزال ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر خود بخود انزال ہو جائے، ذہن میں خیال آنے سے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بیوی کے قریب گیا، بوس و کنار کیا، اس سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، البتہ اس صورت میں اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ واجب اور لازم نہیں ہوگا۔ اگلا سوال، مولانا صاحب اگر کسی کی غیبت کی جائے اور معافی مانگنے سے پہلے وہ بندہ دنیا چھوڑ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی انسان کی غیبت کرنا، اس کا گلہ اور شکوہ کرنا، پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرنا، یہ سخت ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اسے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا، اور حدیث پاک میں اسے زنا سے بھی اشد اور زیادہ سخت جرم قرار دیا گیا۔ اگر کسی بندے نے کسی کی غیبت کی
اس کا ازالہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ ہاں، جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے، فقہائے کرام نے اس کی تفصیل لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے جس بندے کی غیبت کی گئی ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اس بندے کو علم نہیں ہے یا وہ دنیا سے جا چکا ہے، پھر اس غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور اس بندے کے حق میں دعا کرے۔ اور فقہائے کرام رحمہم اللہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے اس حدیث پاک سے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف اور کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ، فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے آپ اس کے حق میں اللہ سے دعا مانگیں، وتقول اللہم اغفر لنا ولہ، اللہ سے یہ دعا مانگیے، اے اللہ آپ مجھے بھی معاف فرما دیں، اے اللہ میرے اس بھائی کو بھی معاف فرما دیں جس کی میں نے غیبت کی ہے، جس کا میں نے گلہ اور شکوہ بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ جس نے غیبت کی ہو اور جس کی غیبت کی ہو وہ فوت ہو چکا ہو تو اس کا ازالہ یہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا کرے، مغفرت طلب کرے اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں جسے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ معاملہ ہے غیبت کا، یعنی کسی بندے کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس بندے میں موجود ہو، اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کیا جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کا ایسا عیب بیان کیا جو اس میں موجود نہیں ہے، جسے الزام کہا جاتا ہے، بہتان کہا جاتا ہے، پھر اس کے لیے محض توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس مجلس میں اس بندے پر الزام لگایا، بہتان لگایا، اسی مجلس میں اپنی تکذیب کرنا، اس بات کا اقرار کرنا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے فلاں بندے پر الزام لگایا تھا، اس کا دامن اس عیب سے پاک اور صاف ہے۔ اگر کسی مجلس میں عیب لگایا، مجلس میں الزام لگایا تو مجلس میں اپنی تکذیب اور اس بندے کی صفائی دینا ضروری ہے۔ اگر کسی تقریر میں، ویڈیو میں یا کسی مجلس میں یا تحریر کی صورت میں کسی بندے پر الزام لگایا تو یہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اپنا رجوع، یہ اقرار کرنا کہ میں نے غلط یہ بات کی تھی، یہ عیب فلاں بندے کے اندر موجود نہیں ہے، یہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو غیبت سخت ترین گناہ ہے، رب العالمین ہم سب کو اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائیں۔ اگلا سوال فردوس جہاں صاحبہ حیدرآباد ہندوستان سے پوچھتی ہیں کہ امام صاحب اگر محرم ہوں تو خواتین لقمہ دے سکتی ہیں؟ جی بالکل دے سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر امام نماز تراویح میں بھول جائے، بھائی ہے پیچھے ہمشیرہ کھڑی ہے، والد ہے پیچھے بیٹی کھڑی ہے، اسی طرح دیگر محرم رشتے جو پیچھے کھڑے ہیں، اگر وہ لقمہ خواتین دینا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماریں، لیکن اگر ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی بجائے زبان سے لقمہ دے دیں اور امام صاحب محرم خاتون کا لقمہ لے لیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس سے نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ یہی فردوس جہاں صاحبہ ہندوستان سے پوچھتی ہیں کیا صلاۃ التسبیح پڑھنے سے قضا نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر کوئی فرض رہ جائے، نماز رہ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ایک بندے کی عمر 70 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے، عمر کے بالکل آخری سٹیج پہ ہے، عمر کے آخری حصے میں ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ 50 سال کی نمازیں قضا کریں، وہ کیسے کرے گا؟ ہم کہتے ہیں وہ شروع کر دے، قرآن کریم، احادیث پاک اس پر موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کام شروع کرے لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اسے اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کے 5واں پارہ سورہ نساء میں ہے، جو بندہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، ابھی وہ مدینہ نہیں پہنچا، راستے میں موت آ گئی، فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ،
وہ मुहाजिर शुमार होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अजर व सवाब अता फरमाएंगे। मुस्लिम शरीफ की मशहूर हदीस है, एक बंदे ने 100 कत्ल किए, तौबा करने की नीयत से जाने लगा, रास्ते में मौत आ गई, मलाइका का इख्तिलाफ हो गया कि इस बंदे को कौन लेकर जाएगा। रब्बुल आलमीन की तरफ से फैसले की यूँ सूरत बताई गई कि एक वो ज़मीन है जो इसने सफ़र कर ली है और एक ज़मीन का वो हिस्सा है जिसकी तरफ जा रहा था, दोनों की पैमाइश कर लें। अगर थोड़ा हिस्सा तय कर चुका था, ज़्यादा रहता था, तो इसकी अदम मग़फ़रत का फ़ैसला होगा, और अगर ज़्यादा फासला तय कर चुका है, थोड़ा रहता है, तो फिर मग़फ़रत का फ़ैसला किया जाएगा। जब ज़मीन की पैमाइश की गई, जो बंदे ने फ़ासला किया था वो कम था, जो रहता था ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन सिमट गई, तो फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उसकी मग़फ़रत का, बख्शिश का फ़ैसला कर दिया। इस हदीस पाक से भी पता चला, जो बंदा इखलास के साथ चल पड़े, अल्लाह की रज़ा के लिए काम शुरू कर दे, अभी उसने उस काम को किया नहीं है, पहले ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह उस बंदे को पूरा पूरा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। तो फ़र्ज़ नमाज जो क़ज़ा हो जाए उसकी अदायगी ज़रूरी है। तौबा भी करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दें, हिसाब करें कितने साल की नमाज़ें रहती हैं, कितने महीनों की नमाज़ें रहती हैं, उन नमाज़ों को क़ज़ा करना ज़रूरी है। अगर दरमियान में ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया तो कुरान करीम और हदीस पाक, ये दो मैंने मिसालें पेश की हैं बतौर इस्तिदलाल के, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को नमाज के छोड़ने के गुनाह से महफूज फरमा लेंगे। मोहम्मद सुफियान साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, इज्तिमाई दुआ तरावी के बाद मांगनी चाहिए या नमाज वितर के बाद? नमाज तरावी या वितर के बाद दुआ करना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा करना चाहे तो फिर बेहतर यह है कि नमाज तरावी के बाद करे। एक तो इसलिए ताकि मुक्तदियों को पता चल जाए कि हमारी तरावी मुकम्मल हो गई है, अब हमने नमाज वितर अदा करनी है, और दूसरा इसलिए कि नमाज तरावी में चूँकि कुछ ना कुछ कुरान करीम का हिस्सा तिलावत किया जाता है और कुरान करीम की तिलावत के बाद दुआ करना मुस्तहब है, इसलिए अगर दुआ करना चाहें तो नमाज तरावी के बाद दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई नहीं करता उस पर नकीर नहीं करनी चाहिए, उस पर एतराज़ और सवाल नहीं करना चाहिए। भाई अब्दुल्ला पिशावर से पूछते हैं कि मौलाना साहब, रमज़ान में शयातीन तो कैद हो जाते हैं, फिर गुनाह क्यों होते हैं, वसाविस क्यों आते हैं जबकि शयातीन तो कैद हैं? भाई अब्दुल्ला, इंसान के गुनाह करने का सबब सिर्फ शैतान नहीं है, दिल में ख्यालात और वसाविस आने की वजह सिर्फ शैतान नहीं है, गुनाहों पर बरअंगेख्ता करने वाला चीज़ सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि शैतान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो इंसान को गुनाह पर आमादा करती हैं। गंदे ख्यालात आते हैं, वसाविस आते हैं, उनमें से एक चीज़ इंसान का नफ्स है। ये इंसान को गुनाह पर उभारता है, गुनाह की दावत देता है। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये इंसान का नफ्स गुनाह की दावत देता है, गुनाह को अच्छा बनाकर पेश करता है। और गुनाह का एक सबब इंसान की बुरी सोसाइटी, बुरा माहौल और गंदे लोगों की मजलिस है। जब इंसान बुरे लोगों की मजालिस में बैठेगा, गुनाहों की बातें करेगा, गुनाहों की बातें सुनेगा, उसके बाद जब इबादत की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिक इंसान के जहन में वही बातें आएंगी जो इंसान वहाँ पर बैठ कर करता रहा है। इसी तरह गंदी आदत, गंदे अखलाक ऐसी चीज़ें जो इंसान को गुनाह पर आमादा करते हैं। तो इंसान को चाहिए जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में इबादत का एहतमाम करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करे, अपना उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ रखे, ऐसे लोगों की मजालिस में बैठे जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो, या कम अज़ कम गुनाह की मजलिस ना हो, अल्लाह की नाफरमानी की मजलिस ना हो, और अपने जहन को, अपने दिल को अच्छे अखलाक से मुज़य्यन करना, बुरी आदत से अपने आप को बचाना। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर रमज़ानुल मुबारक में शयातीन कैद हों या 11 महीने शयातीन आज़ाद हों, इंसान के लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाता है, अल्लाह की इबादत करना बंदे के लिए आसान हो जाता है। भाई नवीद साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, अगर किसी के 2 भाई हों और दोनों भाइयों की शादी हो गई हो, एक भाई का इंतकाल हो जाए, तो क्या उस भाई की बेवा से ये दूसरा भाई निकाह कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, जब दीगर रुकावटें ना हो, महरम ना हो, ये जो इसकी बीवी है और भाई की बीवी आपस में बहनें ना हो, अगर वो गैर महरम बन चुकी हो
تو اس بندے کے لیے اس بیوہ سے، بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ بھائی محمد نعمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ موبائل شاپ کھولنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، جس طرح دیگر کاروبار ہیں، موبائل کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ موبائل کے کاروبار میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، سودی لین دین سے بچا جائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر موبائل میں کارڈ آپ بھر کر دیتے ہیں یا آپ دوسری چیزیں ایسی بیچتے ہیں جس کے ذریعے انسان ویڈیوز دیکھتا ہے، تو آپ کوشش کریں موبائل کارٹ میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوں، علماء کرام کے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کے بیانات ہوں، یہ چیزیں بھر کر دینی چاہیے۔ گانے، فلمیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وگرنہ یہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحاشی کو فروغ دینے کے زمرے میں یہ چیز آ جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی کاروبار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بھائی محمد نعمان کراچی سے پوچھتے ہیں کیا مسجد میں میت کو رکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جنازہ کے لیے افضل بہتر حکم یہ ہے کہ مسجد سے باہر پڑھا جائے، جنازہ گاہ میں، کھلے میدان میں۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے، بارش ہے، اس کے علاوہ جگہ نہیں ہے، تو پھر فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میت مسجد سے باہر ہو اور مقتدی اگر مسجد میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ لیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ بھائی آصف امیر صاحب پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے جی، اگر انہیلر استعمال کریں گے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال، مولانا صاحب اگر غیر قانونی مثال کے طور پر چوری وغیرہ کر کے بجلی کا استعمال کیا جائے یا نماز میں پانی ایسا استعمال کیا جائے جو چوری کی بجلی سے لیا گیا، تو کیا وضو اور نماز ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ شریعت میں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نافذ ہو جانا۔ بہتر یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے جو نماز اپنی جگہ اپنی ہو یا کم از کم وقف کی ہو۔ اگر کوئی بندہ کسی سے زمین چھین لیتا ہے پھر چھینی ہوئی زمین پر نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ فعل تو ٹھیک نہیں ہوگا، غصب والا، ہاں البتہ نماز پڑھے گا تو نماز والا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وضو کے لیے بہتر یہ ہے کہ پانی اپنا ہو یا وقف کا ہو۔ اگر کوئی بندہ کسی سے پانی چھین کر وضو کرتا ہے، اس پانی چھیننے کا گناہ ہوگا، لیکن جو اس وضو سے نماز ادا کرے گا نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے دوران جو پنکھے چلائے جاتے ہیں، ٹیوبیں چلائی جاتی ہیں، اس میں اگر بجلی چوری کی ہو یہ گناہ ہے اور سخت ترین گناہ ہے، اس لیے کہ یہ کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ بجلی میں پوری قوم کا حصہ ہوتا ہے، یہ بندہ کس کس سے معاف کرے گا؟ البتہ نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہو جائے گی، فرائض ادا ہو جائیں گے، لیکن اس کا یہ فعل چوری والا، غصب والا، بجلی کنڈا لگا کر استعمال کرنا یہ بالکل ناجائز ہوگا۔ یہ بندہ قوم کا بھی مجرم ہے، شریعت کا بھی مجرم ہے، اس سے احتراز کرنا از حد ضروری ہے۔ بھائی ابو سفیان انصاری صاحب ہندوستان سے دو سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہے رمضان میں اگر کسی شخص کی تراویح میں کچھ رکعتیں رہ جائیں تو کیا بعد میں قضا کر سکتا ہے؟ جی بالکل بعد میں قضا کرنی چاہیے، اسی وقت قضا کرنا چاہے تو اسی وقت کرے۔ نماز تہجد کے وقت اگر قضا کرنا چاہے تو ان کی قضا ضروری ہے۔ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسرا سوال، اگر کسی شخص کی تراویح میں ایک رکعت چھوٹ جائے، وہ دوسری رکعت میں شامل ہو، تو اب وہ دوسری رکعت کیسے مکمل کرے؟ اگر وہ رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حافظ صاحب دوسری رکعت میں چلے جاتے ہیں، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بندہ اٹھے، ثنا پڑھے، تعوذ اور تسمیہ پڑھے، سورت فاتحہ پڑھے اور مختصر چھوٹی سی سورت پڑھے، اور اس کے بعد سلام کر کے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ جس طرح دیگر نمازوں کا حکم ہوتا ہے، نماز تراویح کا بھی یہی حکم ہے، ایک رکعت رہ جائے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ بندہ کھڑے ہو کر نماز تراویح کی وہ رکعت ادا کر لے۔ بھائی عبد الباسط صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کے دن نماز کی نیت جمعہ کی کریں گے یا ظہر کی، اور جمعہ کی سنتوں کی نیت کس طرح کریں گے؟ جب مقیم ہے، گھر میں موجود ہے، عاقل اور بالغ ہے، نماز جمعہ ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ نیت نماز جمعہ کی کرے گا۔ 4 رکعت نماز سنت صلاۃ الجمعہ، 2 رکعت نماز فرض جمعہ کی نماز،
जिस तरह दीगर दिनों में हम ज़ुहर की नियत करते हैं, जुमा के दिन जब नमाज जुमा की अदायगी की जा रही हो तो फिर ये बंदा नमाज जुमा की ही नियत करेगा, चाहे वो फ़राइज़ हों, चाहे वो पहले की या बाद वाली सुन्नतें हों। भाई अब्दुल कहर साहब पूछते हैं, अगर किसी औरत के पास 6 तोला सोने हों, 6 तोला सोने के जेवरात हों और 5,000 नकदी भी हो, लेकिन 6,000 रुपये उस बंदे पर कर्ज भी हो, लेने वाले को कोई जल्दी नहीं है, तो इस सूरत में क्या किया जाए? ये सोने की कीमत लगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया, फिर जो नकदी है वो इसके साथ मिले, 3,05,000 रुपया इसके पास जमा हो गया। जो इसने कर्ज देना है 6,000 रुपया, वो इससे मिनहा कर ले, 2,99,000 रुपया जो इसके पास बचेगा उसकी ज़कात अदा करना इसके ज़िम्मे लाजिम है। भाई उस्मान आवान साहब पूछते हैं, हम बिस्तरी के बाद जो कपड़े पहने होते हैं क्या उनको धोना ज़रूरी है? कपड़ों का नापाक हो, कपड़े अगर नापाक हों फिर तो उनको धोना ज़रूरी है। अगर कपड़े नापाक नहीं हैं, कपड़े के किसी हिस्से पर नापाकी का कोई निशान नहीं है, नापाकी का कोई कतरा भी नहीं गया, तो फिर उन कपड़ों को धोने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर धोए आप उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई राशिद यासीन साहब पूछते हैं, एक इमाम ने वक़ालू ज़रना नकुम माल क़ाइदीन, इसमें माल क़ाइदीन की जगह खालिफीन पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी, इससे नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मोहम्मद असद इंडिया से पूछते हैं, रमज़ानुल मुबारक में अगर इशा की 17 रकातें मुकम्मल पढ़नी हो तो किस तरतीब से पढ़ेंगे, जबकि तरावी भी पढ़नी है? तरतीब ये होगी, सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा अदा करेंगे, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करेंगे, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करेंगे, फिर 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे, उसके बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगे, उसके बाद 3 रकात नमाज वितर अदा करेंगे और आखिर में 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। ये तरतीब होगी इशा की 17 रकातों की अदायगी की रमज़ानुल मुबारक में। भाई मोहम्मद असद इंडिया से पूछते हैं, रमज़ानुल मुबारक में वितर की नमाज तरावी के बाद पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या सहरी के वक़्त? नीज़ गैर रमज़ान का हुक्म क्या होगा? यही सवाल करते हैं चीन से भाई मोहम्मद मेहरान साहब कि रमज़ानुल मुबारक में नमाज वितर को कैसे अदा किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में नमाज वितर की अदायगी का बेहतरीन तरीका ये है, जिस तरह आपने फ़र्ज़ जमात के साथ अदा किए, 20 रकात तरावी जमात के साथ अदा की है, नमाज वितर भी जमात के साथ अदा करें। अगर किसी उज़ुर की वजह से नहीं कर सके फिर उसी वक़्त अदा करना चाहें तो उसी वक़्त कर लें, नमाज तहज्जुद की अदायगी के वक़्त अदा करना चाहें तो उस वक़्त भी अदा कर सकते हैं। बाकी नमाज तहज्जुद की अदायगी के वक़्त बेहतर तरीका ये है कि पहले तहज्जुद अदा फरमाएं, उसके बाद 3 रकात नमाज वितर अदा फरमाएं। ये तो रमज़ानुल मुबारक का हुक्म है। गैर रमज़ान में वितर के बारे में बेहतर ये है कि इशा के फ़राइज़ सुन्नतें वगैरह पढ़कर बंदा सो जाए, रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद भी अदा करे और वितर भी अदा करे। अगर किसी बंदे को यकीन है कि उठ सकूँगा, वो वितर छोड़ दे, तहज्जुद के वक़्त पढ़े। अगर खौफ है कि उठ नहीं सकूँगा, आँख नहीं खुलेगी, सुस्ती हो जाएगी, फिर बेहतर यह है कि नमाज वितर इशा की अदायगी के साथ ही अदा कर ले। बाद में अगर अल्लाह तौफीक दे तो नमाज तहज्जुद अदा कर सकता है। बिनते अब्दुल्ला साहिबा कराची से पूछती हैं, जिस बंदे के पास 3 तोले सोना हो और 50,000 कैश हो तो वो भी साहिब निसाब है, वो भी ज़कात देगा? जी बिल्कुल ज़कात देगा। ये 3 तोले सोना इसकी कीमत लगे और 50,000 रुपया, इन दोनों को इकट्ठा करे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जितना भी बन जाए, उस पूरे का 40वां हिस्सा ज़कात अदा करना इस बंदे के ज़िम्मे है। भाई मोहम्मद अहमद साहब पूछते हैं, क्या बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है? नहीं जी, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकता। किसी मुस्तहिक को ज़कात अदा करना ज़रूरी है। भाई मोहम्मद कासिम साहब पूछते हैं, क्या फ़िदिया गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? वो सदक़ात जो सदक़ात वाजिबा हैं, जैसे ज़कात, नज़र, सदक़तुल फ़ितर, इसी तरह उशुर, इसी में आता है फ़िदिया, ये सदक़ात किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, मुसलमान मुस्तहिक को देना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता वो सदक़ात जो सदक़ात नाफिला हैं,
जिसमें बंदा वैसे सदका करता रहता है, खैरात करता रहता है, ये जिस तरह मुसलमान को दे सकते हैं इसी तरह गैर मुस्लिम को भी देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल करना चाहिए कि उसकी वजह से गैर मुस्लिम ताकतवर होकर मुसलमानों को तकलीफ़ न दे। बाज़ इलाकों में हमारे मुल्क में हैं गैर मुस्लिम, वो अक़लियत में हैं, अपने आप को गैर मुस्लिम समझते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, सब चीज़ों का ख्याल करते हैं, गरीब होते हैं और ख़ुद को गैर मुस्लिम समझें तो उनका ताउन करना चाहिए। एक बंदा ख़ुद को गैर मुस्लिम ही नहीं समझता, जैसे मिर्ज़ाई क़ादियानी हो गया, इनके साथ किसी किस्म का लेन देन ताउन करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, और इनको फ़िदिया देना या वैसे सदका नाफिला देना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मौलाना रफ़ीक अहमद सिंध से पूछते हैं, अगर वितर की एक रकात हो गई हो और बंदा दूसरी रकात में शामिल हो तो बाकी 2 रकातें जमात के साथ पढ़े, अगर पढ़े तो कैसे पढ़ेगा? जी बिल्कुल, एक बंदा ऐसे वक़्त में पहुंचा या नमाज़ पढ़ते पढ़ते ताख़ीर हो गई, इमाम साहब वितर की दूसरी रकात में हैं तो ये बंदा वितर की दूसरी रकात में शामिल हो जाए, 2 रकातें इमाम साहब के साथ अदा करे। जब इमाम साहब सलाम फेर दें ये उठे, सना पढ़ेगा, तावुज़ और तस्मिया पढ़ेगा, फातिहा और सूरत पढ़ेगा, अपनी रकात को मुकम्मल करेगा। बाकी चूँकि ये दुआए क़ुनूत पहले पढ़ चुका है इसलिए अब इसको दोबारा दुआए क़ुनूत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये ऐसे नमाज अदा करेगा जैसे पहली रकात नमाज अदा की जाती है। भाई दोस्त मोहम्मद साहब कोटादू से पूछते हैं, ज़कात अदा करते वक़्त उस महीने की तनख्वाह को भी शामिल किया जाएगा? जिस तारीख़ को आप ज़कात देते हैं अगर तनख्वाह उसी महीने में मिल जाए, उसी तारीख़ को मिल जाए, वो तारीख़ उन्हीं में आ जाए तो वो तनख्वाह भी उसी माल में शामिल करके उसकी ज़कात भी अदा करनी ज़रूरी होगी। हसनैन मुआविया मलाना मुजफ्फरगढ़ से पूछते हैं, तहज्जुद की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं? नवाफिल अकेले पढ़ना अफजल है, नवाफिल की जमात नहीं होती। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी की सिर्फ जमात होती है जो सुन्नत मुअक्कदा है, बाकी नवाफिल को अकेले पढ़ना अफजल है। तो इबादत ऐसे तरीके पर करनी चाहिए जिसमें अजर ज़्यादा हो, तो अजर नफिल का अकेले में ज़्यादा है, नवाफिल को बाजमात पढ़ने से एहतराज़ करना चाहिए। भाई मोहम्मद ताहिर तलहा दैरा दीन पनाह से पूछते हैं, क्या फ़जर की नमाज की कज़ा ज़ुहर के वक़्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। फ़जर की नमाज अगर रह जाए तो ज़ुहर की नमाज के वक़्त उसकी कज़ा आप कर सकते हैं। भाई मोहम्मद नवाज साहब दुबई से, भाई ज़ाकिर वज़ीर साहब अबू ज़ाबी से पूछते हैं, हमारे यहाँ मसाजिद बंद हैं, क्या हम रूम में जुमा की नमाज़ पढ़ सकते हैं? अगर इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये मसला है कि मस्जिद में ना आए, नमाज जुमा पर पाबंदी नहीं है, तो आप अपने बैठक में, अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपने रूम में नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। इस पर हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुमुल आलिया का फतवा भी मौजूद है और उस्ताद जी दामत बरकातुहुमुल आलिया का क्लिप भी मौजूद है कि मौजूदा सूरत हाल में जो हजरात उज़र की वजह से मस्जिद में नहीं आ सकते वो अपने घरों में, दफातर में, रूम में अगर नमाज जुमा अदा करना चाहें तो नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है, अब्दुल वली खान आफरीदी साहब पूछते हैं कि मौलाना साहब अचार खाना कैसा है? भाई अब्दुल वली, अगर अपना हो, हलाल का हो तो खाना जायज़ है, अगर किसी का उठाया है, चोरी किया हुआ है तो फिर ऐसे अचार खाने से अपने आप को बचाना चाहिए। सहरी और इफ्तारी के वक़्त अपना अचार या किसी से मांग कर अगर खाना चाहें तो जायज़ है, रोज़े की हालत में भी नहीं खा सकते, अगर चोरी का हो तो वो भी नहीं खा सकते। रब्बुल आलमीन हम सबको हलाल की नेमतें अता फरमाएं। हमारे हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अल्लाह मुझे हलाल की नेमतें अता फरमाए, उसे चाहिए कि हराम को छोड़ दे, फिर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मैंने आपके कहने पर हराम छोड़ दिया, ऐ अल्लाह आप मुझे हलाल की नेमतें अता फरमा दे। जब बंदा अल्लाह के कहने पर हराम नहीं छोड़ता, फिर एक वक्त आता है कि इंसान को अल्लाह हलाल भी छुड़वा देते हैं, हलाल से भी महरूम कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रिज़्क़ हलाल, तय्यब, बरकत वाला वाफिर मिकदार में अता फरमाएं। रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी तरफ से इतना माल अता फरमा दें जो हमारे लिए काफ़ी हो जाए, अल्लाह के दीन पे लग जाए, उलमा पे लग जाए, दीनदारों पे लग जाए, दीन की खिदमत में ऐसा माल अल्लाह अता फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की मोहताजी से, गुर्बत से, फ़क्र व फाक़ा से हम सब की हिफाजत फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।